یہ ہے کہانی سنو جہاں ہر کہانی میں چھپا ہے ایک نیا جادو. تو تیار ہو جاؤ کیونکہ کہانی اب شروع ہونے والی ہے. یہ ایک ایسی دنیا ہے جس کا کوئی تعلق انسانوں کی دنیا سے نہیں. یہ دنیا ہے پرستان. پرستان کی زمین جگمگاتے پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی. وہاں کے درختوں کے پتے دن میں زمرد جیسے سبز اور رات میں نیلے نیلے روشنی والے ہو جاتے. ندیوں میں بہنے والا پانی چاندی کی طرح چمکتا تھا. ہزاروں رنگ برنگے جگنو آسمان پر ایسے بکھرے رہتے جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں. یہاں کی فضاؤں میں ہمیشہ خوشبو بسی رہتی تھی. پرندے عام پرندوں جیسے نہیں تھے. ان کے پروں میں روشنی جھلملاتی تھی اور تتلیاں اتنی بڑی تھیں کہ ایک پری ان پر بیٹھ کر اڑ سکتی تھی. اس دنیا کے دل میں تھا ایک شاندار شہر، گل محل. گل محل دراصل ایک محل تھا جو پھولوں سے بنایا گیا تھا. ہر دیوار، ہر ستون اور ہر دروازہ رنگ برنگے پھولوں سے ڈھکا رہتا. یہ محل پرستان کی رانی مہک پری کا تھا. مہک پری نہایت حسین اور نرم مزاج تھی. اس کے بال سنہری روشنی کی طرح جھلملاتے اور اس کے پروں پر سبز اور نیلے رنگوں کی چمک لہراتی تھی. اس کی سلطنت میں ہزاروں پریاں رہتی تھیں. کوئی تتلیوں کی نگہبانی کرتی، کوئی پھولوں کی حفاظت، کوئی ندیوں کو صاف رکھتی اور کوئی خوابوں کے پرندے تیار کرتی. ہاں، خوابوں کے پرندے. یہ خاص پرندے رات کو آسمان میں اڑتے اور پریوں کو گیت سناتے تاکہ سب پریوں کو خوبصورت خواب آئیں. رانی پری سب کی دیکھ بھال کرتی، لیکن اس کے دل میں ایک پریشانی چھپی ہوئی تھی. پرستان کی زندگی ایک بڑی روشنی کے ستون پر ٹکی تھی جسے سب روشنی کا ستون کہتے تھے. یہ ستون ایک پہاڑ کے بیچوں بیچ کھڑا تھا اور اس کی روشنی سے ہی پریوں کو طاقت ملتی. پھول کھلتے، ندیاں بہتی اور آسمان جگنوں سے بھرتا. لیکن کچھ دنوں سے روشنی کے ستون کی روشنی مدھم ہونے لگی تھی. پہلے جو روشنی پورے آسمان کو جگمگا دیتی تھی اب اس میں دھندلا پن آ گیا تھا. پری رانی نے اپنی سب سے عقل مند پری مینا پری کو بلایا. مینا پری بے حد خوبصورت اور دانش مند پری تھی. مینا پری نے ستون کو غور سے دیکھا اور کہا، رانی عالیہ، یہ روشنی مدھم اس لیے ہو رہی ہے کہ ستون کا دل کمزور ہو گیا ہے. اس کے دل میں ایک قیمتی پتھر ہے. وہ پتھر اپنی چمک کھو رہا ہے. اگر یہ پتھر بجھ گیا تو سارا پرستان اندھیروں میں ڈوب جائے گا. سب پریاں گھبرا گئیں، لیکن مینا نے مزید کہا، اس پتھر کو دوبارہ جگمگانے کا ایک ہی طریقہ ہے. ہمیں سنہری گھاس لانی ہوگی جو دور پر اسرار جنگل کے کنارے اگتی ہے، مگر وہ جگہ نہایت خطرناک ہے. وہاں عجیب و غریب مخلوق رہتی ہے جو کسی کو بھی قریب نہیں آنے دیتی. یہ خبر سن کر سب پریاں خاموش ہو گئیں. کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہ تھی. تب ایک چھوٹی مگر نہایت بہادر پری نے قدم آگے رکھا. اس کا نام تھا لیلا پری. لیلا پری عام پریوں سے ذرا مختلف تھی. اس کے پر چھوٹے مگر نہایت تیز تھے اور اس کے دل میں ہمیشہ جرأت اور تجسس رہتا تھا. وہ اکثر ندیوں سے پرے جا کر نئی جگہوں کو دیکھتی رہتی. لیلا پری نے کہا، میں جاؤں گی پراسرار جنگل میں. میں سنہری گھاس لے کر آؤں گی تاکہ ہمارا ستون دوبارہ جگمگانے لگے. رانی پری نے اس پر نظر ڈالی. لیلا، یہ کام بہت خطرناک ہے، تم اکیلی نہیں جا سکتی. پھر مینا پری نے کہا، لیلا کے ساتھ ہم بونوں کی مدد لے سکتے ہیں. بونے جادوئی سفر کے ماہر ہیں. اور یوں فیصلہ ہوا کہ لیلا پری کے ساتھ 3 بونے بھی جائیں گے.
टोंटो शरारती मगर ज़हीन बौना, बूंदू खाने पीने का शौकीन मगर दिल का नर्म, घूमू लंबे सफर का माहिर और निहायत साबिर। लीला और बौनी अपने सफर पर निकले। पहला पड़ाव था जुगनुओं की वादी। ये एक ऐसी जगह थी जहां लाखों जुगनू दिन रात रोशनी बखेरते थे। जैसे ही काफिला वादी में पहुंचा, जुगनू इनके इर्द गिर्द घूमने लगे। टोंटो ने कहकहा लगाया, अरे ये तो ऐसा लगता है जैसे हम सितारों में चल रहे हैं। मगर अचानक जुगनुओं की रोशनी बुझने लगी। अंधेरा फैल गया। वादी के बीचों बीच एक बड़ी चमकती हुई मक्खी नमूदार हुई। वो जुगनुओं की मलिका थी। उसने तेज आवाज में कहा, कौन है जो हमारी वादी में आया है? लीला परी आगे बढ़ी और अदब से कहा, हम परिस्तान से आए हैं। हमें पुरस्कार जंगल जाना है ताकि सुनहरी घास ला सके। बराहे करम हमें गुजरने दें। मलिका जुगनू ने कहा, तुम गुजर सकती हो, मगर पहले हमारा एक मसला हल करो। कुछ अंधेरी मकड़ियां हमारी रोशनी चुरा रही हैं, उन्हें भगाओ, फिर तुम गुजर सकती हो। मलिका जुगनू की बात सुनकर पोंदू घबरा गया, लेकिन घूमो ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम सब मिलकर मकड़ियों को भगा सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो मकड़ियों के जाल के पास पहुंचे। अंधेरे में दर्जनों स्याह मकड़ियां जुगनुओं को कैद किए बैठी थीं। लीला ने अपने परों को जोर से हिलाया, जिससे चमकती चिंगारियां निकली। जुगनुओं ने भी अपनी थोड़ी सी रोशनी जलाई। टोंटो ने चालाकी से मकड़ियों के पीछे जाकर उनके जाल काट डाले। मकड़ियां रोशनी बर्दाश्त न कर सकी और भाग गई। मलिका जुगनू ने खुश होकर कहा, तुमने हमारी रोशनी बचाई, अब हम तुम्हें एक तोहफा देते हैं। उसने लीला को एक नन्हा जुगनू दिया जो साथ रहकर रास्ता रोशन करता। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक ऐसे पहाड़ पर पहुंचे जो पूरा का पूरा कांच का बना हुआ था। सूरज ना होने के बावजूद वो पहाड़ जगमगाता और चमकता था। लेकिन पहाड़ पर चढ़ना आसान न था। जैसे ही वो कदम रखते, पहाड़ फिसलने लगता। टूटू कई बार लुढ़क कर नीचे आया और हंसता चला गया। बूंदू थक कर कहने लगा, भाई ये तो नामुमकिन है, हम कभी ऊपर नहीं जा सकेंगे। लेकिन घूमो ने कहा, सब्र करो, पहाड़ हमेशा उनको रास्ता देता है जो हिम्मत ना हारे। लीला ने जुगनू को आगे उड़ने दिया। उसने पहाड़ में एक छोटा सा रास्ता दिखाया जो अंदर की तरफ जाता था। वो सब उस रास्ते से अंदर गए। लीला और बौनी कांच के पहाड़ के अंदर गार में पहुंचे। वहां अजीब मंजर था, शफाफ कांच के फूल। जैसे ही वो करीब गए, फूलों ने एक खुशबू फैलाई जो सर्द हवा की तरह चारों तरफ फैल गई। अचानक वो खुशबू इन सब के परों और कदमों से लिपट गई। घूमो ने खुश होकर कहा, वाह, अब देखो हमारे कदम कितने हल्के हो गए हैं, हम पहाड़ पर फिसले बगैर चढ़ सकेंगे। और वाकई जैसे ही वो बाहर निकले और दोबारा पहाड़ पर चढ़े, वो फिसले नहीं बल्कि रोशनी की तरह उड़ने लगे और यूं वो आसानी से पहाड़ पार कर गए। पहाड़ के पार वो एक नदी पर पहुंचे जो आम नदियों जैसी न थी। उसके पानी में अजीब मनाजिर नजर आते थे। कभी कोई किला, कभी कोई परिंदा, कभी कोई मौना। बूंदों ने तजस्सुस से कहा, ये नदी हमें ख्वाब दिखा रही है। जैसे ही वो किनारे पर बैठे, हर एक को अपने दिल की ख्वाहिश नजर आने लगी। टूटू को सोने के ढेर, बूंदों को मीठे लड्डू, घूमों को एक नर्म बिस्तर और लीला को रोशनी का सुतून फिर से जगमगाता हुआ। नदी की आवाज आई, जो भी इस पानी में उतरेगा और अपनी ख्वाहिश को दिल से सच्चे तौर पर देखेगा, उसे
आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। सब ने नदी को हाथ लगाया और अचानक पानी 2 हिस्सों में बंट गया। दरमियान में एक पुल बन गया और यूं वो सब आगे निकल गए। और इस तरह आखिरकार वो लोग पुरस्रार जंगल के दरवाजे पर पहुंचे। ये जंगल ऊंचे ऊंचे दरख्तों और अजीब आवाजों से भरा हुआ था। रोशनी बहुत कम थी। लीला ने अपना जुगनू निकाला जो उसे रास्ता दिखाता था। जुगनू ने रोशनी बखेर दी और काफला अंदर बढ़ा। लेकिन ये जंगल जितना हसीन था उतना ही खतरनाक भी। कभी किसी दरख्त की जड़ सांप बनकर हिलने लगती, कभी हवा में अजीब सरगोशियां गूंजती। घूमो ने कहा, ये जंगल हमारी हिम्मत आजमा रहा है, जो डर गया वो खो जाएगा। जंगल के बीचों बीच वो एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां जमीन पर हजारों आईने बिखरे थे। हर आईना उनका अक्स दिखाता, मगर अजीब बात ये थी कि अक्स सच न था। टूटू ने जब अपना अक्स देखा तो इसमें वो कमजोर और रोता हुआ बौना नजर आया। बूंदो ने देखा तो उसका अक्स उस पर हंसी उड़ा रहा था। लीला ने देखा तो अक्स में वो बिल्कुल ताकत से खाली पड़ी थी। सब परेशान हो गए। लीला ने सोचा, ये आईने हमें डरा रहे हैं, लेकिन हमें असल पर यकीन रखना होगा। हम वो हैं जो हम हकीकत में हैं, ये अक्स नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और जुगनू को आगे बढ़ने दिया। जुगनू की रोशनी ने आईने पिघला दिए और मैदान साफ हो गया। जंगल के अंदर एक देव खड़ा था, पूरा पत्थर का। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही काफला करीब आया उसने आंखें खोल ली और जोर से धाड़ा। जो भी यहाँ से गुजरना चाहे उसे अपनी हिम्मत दिखानी होगी। देव ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उनके रास्ते में फेंका। टूटू भाग गया, बूंदू छुप गया, घूमो साकित हो गया। मगर लीला ने आगे बढ़कर कहा, हमारी हिम्मत ये है कि हम पीछे नहीं हटते, चाहे रास्ता मुश्किल हो हम चलते रहते हैं। ये सुनकर देव मुस्कुरा दिया और पत्थर हटाकर रास्ता खोल दिया। आखिरकार वो जंगल के आखिरी हिस्से में पहुंचे, जहां जमीन पर रोशनी बिखरी हुई थी। वहां थी सुनहरी घास। ये घास रोशनी की किरणों जैसी चमकती थी। जैसे ही वो करीब गए, घास ने सरगोशी की, हम उनके साथ चलते हैं जो खुलूस से दूसरों के लिए सफर करते हैं। लीला ने घास चुनी तो वो इसके हाथों में एक सुनहरी गुलदस्ते की तरह जम गई। सब बहुत खुश थे, मगर अचानक जंगल हिलने लगा। अंधेरी हवा चली और जमीन फटने लगी। अचानक उनको मीना परी की बात याद आई कि पुरस्रार जंगल अपनी चीज आसानी से नहीं देता, और आखिरी रुकावट उनके सामने थी। जमीन के अंदर से एक काला अजदहा निकला, जिसकी आंखें सुर्ख और मुंह से धुआं निकल रहा था। वो धाड़ा, सुनहरी घास मेरी है, उसे कोई नहीं ले जा सकता। बूंदू डर गया, टूटू घबरा गया, लेकिन लीला ने जुगनू को आगे बढ़ाया। जुगनू ने अपनी रोशनी से घास को और भी जगमगा दिया। घास की रोशनी देखकर अजदहा पीछे हट गया। घूमो ने कहा, ये घास रोशनी की है, अंधेरा उसे कभी शिकस्त नहीं दे सकता। अजदहा चीख कर जमीन में वापस गायब हो गया। आखिरकार काफला परिस्तान पहुंचा। लीला ने सुनहरी घास को सुतून के दिल में रखा। घास रोशनी बनकर सुतून के पत्थर में जज्ब हो गई। अचानक सुतून चमकने लगा, रोशनी आसमान तक फैल गई। जुगनू, तितलियां, परिंदे सब खुशी से नाचने लगे। परियां खुशी के गीत गाने लगी। रानी परी ने लीला को सीने से लगाकर कहा, तुमने परिस्तान को बचा लिया, आज से तुम्हें बहादुर लीला कहा जाएगा।
بوندو، ٹونٹو اور گھومو بھی خوشی سے اچھلنے لگے، اور یوں پرستان کی روشنی دوبارہ جگمگا اٹھی۔ سب پریاں خوش ہوئیں کہ ان کی دنیا بچ گئی۔ لیلا اور اس کے دوست ہمیشہ یاد رکھے گئے کہ انہوں نے ہمت اور دوستی کے سہارے ایک مشکل سفر مکمل کیا۔ پرستان پہلے سے بھی زیادہ حسین اور روشن ہو گیا۔ دوستوں، اگر یہ کہانی آپ کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکان لے آئی ہو تو کہانی سنو کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔